Is all participant joined? Please join fast. Okay. Shall we start the class? Anybody respond? Start చేయండి Yes, సార్. sir. Okay, okay. See, yesterday we started this electrical measurements. Again, we will be some repeating yesterday's class for some point. Okay. We started with direct comparison. There is no formulas here. Okay. Next, indirect comparison. There will be some formulas for getting the final value. Okay. Next, our first topic is classification. Absolute instruments that there is no calibration and not used regularly, and other devices will be calibrated here. Okay. Next, secondary instrument. They need regular calibration and widely used in everywhere. Okay. And a classification of secondary instrument based on various effects. Magnetic effect and electromagnetic induction effect is more important. And the other classification is nature of operation, indicating, recording, and integrating instruments. Okay. And each example we have seen that integrating instrument is the energy meter, recording instrument is ECG machine, electrocardiogram, ECG means. And if you have storage, it will be known as recording instrument. Just a meter, it will be indicating instrument. With respect to time, is anything, it will be integrating instrument. Not only that, other types of classifications are based on whether they will be used for DC devices or AC devices or both. Like that, more classifications are there. But most important classification we discussed in the last class. Okay. And now error analysis. Yesterday we done one problem, and we have seen that error can be positive and error can be negative. Based on that, before going to in-depth analysis with error, we have to know the characteristics, and most important characteristics are sensitivity and accuracy, both. Okay, yesterday we have done one problem also. Because of less time, I did not do that one in a correct way, and values are correct, but not in a straight understand manner. I have again done that one. See, first we have find out the true value. True value is 50 volts, and when voltmeter 1 is connected with a sensitivity of 1000 ohm per watt, we got a measuring value as 37.49 volts. Okay, and correspondingly error is in highlighted in green color minus 25.02%. At the same time, when voltmeter B with a sensitivity of 2000 ohms per volt, then we got an error of minus 1.64%. It means that whenever sensitivity is high, sensitivity of the device is high, okay, then the error is automatically will be very low. Okay, there is a two types of sensitivity. For voltmeter, it is known as for voltmeter sensitivity, it will be always in ohm per volt. For ammeter sensitivity, it will be 1 by amperes. Remember this one. And voltmeter resistance is connected in parallel with the whichever the resistance we are measuring, and ammeter is connected in series. These are the basic concepts. Okay. And can anybody tell me what is the ideal resistance of voltmeter? Ideal. We are talking about ideal. Can anybody respond? 1 ohm, sir. No. See, now only we seen one example here. See, ఫస్ట్ ఓమ్ మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 100 కిలో ఓమ్స్ వచ్చింది మనకి ఒక ప్రాబ్లంలో. రెండో ఓమ్ మీటర్ యొక్క వోల్ట్ మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 200 కిలో ఓమ్స్ వచ్చింది. అంటే ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది. మరి అంతకన్నా బాగా ఎక్కువ వాల్యూ ఏంటి? Infinity. Okay, that's why remember voltmeter, ideal voltmeter have how much resistance? Infinity resistance. Okay, similarly, can anybody tell what is the ammeter, ideal ammeter? Zero. Yes, ideal voltmeter is infinity and ideal ammeter is 0. Okay, next.
See, for example, I have taken one a small example here. There are two ammeters. One is 1 milliampere, our 1 milliampere ammeter, and other is 2 milliampere ammeter. They are a very small range, but which one has high sensitivity? Just now I told that sensitivity formula is 1 by amperes. Okay, 1 by current, or otherwise, for your understanding. When I substitute here, those values 1 by 1 milli, we will get as a 1000 ampere inverse. Remember the units also very important here. And for second ammeter, we will get as a 500 ampere inverse. Okay, automatically this is the high value. Okay, this concludes the sensitivity. And sensitivity, again I have told you that sensitivity, it represents the loading effect. Okay, sensitivity represents the loading effect. Okay, the voltmeter should be designed for high resistance for the same voltage rating. Ideal voltmeter has the infinity resistance, then loading effect is 0. Yes, ideally it will be infinity, but infinity possible? Infinity is not possible. Infinity resistance ante, for example, 5 ohms resistance 10 rupees ఉంటుంది అనుకోండి, ఒక 1000 ohms resistance ఒక 100 rupees ఉంటుంది. అలా మరి వోల్ట్మీటర్ మనకి డబ్బులు పెట్టి కొనాలనుకుంటే కంపల్సరీ ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా? అప్రాక్సిమేట్లీ 1 crore to 2 crore ఉంటే, అసలు ఉండదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ స్టిల్ అని చెప్పి ఎవరైనా 1 or 2 crores పెట్టి ఎవరైనా పాసిబుల్ అయ్యి ఉంటే ఎవరైనా కొంటారా? ఎవ్వరు కొనరు. దట్స్ వై it is not there. Okay, but theoretically it is there. Okay, that's why we are discussing that one. Similarly, in ammeter should have also designed for low resistance, and the ideal ammeter has 0, then loading effect is, okay, loading effect 0 అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్ అన్నది తగ్గుతుంది. Okay, you remember this one. Next, now we completed our sensitivity. Now we will go for error and corresponding one. Okay, what are the different types of errors in measuring instruments? Okay, actually there are simple 3 types of errors are there: gross errors, systematic errors, and random errors. Okay, gross errors అంటే ఏంటంటే హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్. మీటర్ ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది కానీ మనిషి సరిగ్గా పనిచేయడు. ఓకే, దాని మీద తనకి అవగాహన లేకపోవడమో లేకపోతే తెలియకపోవడమో, ఇలాంటి ఏదో పిచ్చి పిచ్చి కనెక్షన్లు ఇవ్వడం మీటర్కి, ఇలాంటివి చేస్తే మనకు వచ్చే ఎర్రర్ ని మనం గ్రాస్ ఎర్రర్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, సింపుల్. నెక్స్ట్, సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్. ఈసారి మీటర్ పనిచేయదు కానీ అబ్జర్వర్ మాత్రం చాలా బాగా అంతా తెలుసు కానీ మీటర్ పనిచేయదు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. వీ విల్ డిస్కస్ హియర్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్. ఫస్ట్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎర్రర్. ఓకే, సరిగ్గా మంచి టెంపరేచర్ లేకపోవడము, లేకపోతే ఎక్కువగా ప్రెషర్ ఉండడంలో, లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ లో డస్ట్ ఎక్కువగా ఉండడంలో, ఇలాంటి వల్ల మీటర్ అన్నది పాడైపోతే దాని సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్, లోపలగా ఒక స్పిండిల్ అన్నది విరిగిపోవడము, ఏదో ఒకటి సంథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పారలాక్స్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ ఎర్రర్. మీటర్ మొత్తం బాగానే ఉంటుంది కానీ అబ్జర్వేషన్ ఎర్రర్ అంటే మీనింగ్, పారలాక్స్ ఎర్రర్ అంటే మీనింగ్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టాను నేను ఒకటి. ఎగ్జాక్ట్ రీడింగ్ వచ్చేటప్పటికి 2.9 సెంటీమీటర్ అయితే రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తేనేమో మీకు 3 సెంటీమీటర్స్ గా కనిపిస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే 2.8 గా కనిపిస్తుంది. ఇలా కనిపించే వాటిని మనం పారలాక్స్ ఎర్రర్ అంటాం. మీకు ఇది విషయం తెలుసు, ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ లో ఇలాంటి చోట్ల ఈ పారలాక్స్ ఎర్రర్ గురించి చదువుకొని ఉంటారు. నథింగ్ టు డిస్కస్. అండ్ అగైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ క్లాసిఫైడ్. అగైన్ మళ్ళీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఏమన్నా స్పెషల్ గా ఉన్నాయా అంటే ఆ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా అందులోనే వస్తుంది, మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా వస్తుంది, చూసింగ్ ద రాంగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను. 0 నుంచి 3 వరకు ఒకటి, 0 నుంచి 300 వరకు ఒకటి. అయితే 0.5 మెజర్ చేయాలంటే which is the best one is this one is the best one. This one is the best one. We will prove one. We will do one problem now. Then we will get a full clarity about this range ను బట్టి ఎలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిసైడ్ చేస్తారన్నది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. And that misuse of instrument, choosing the wrong range of instrument, this is also gone. And some aging effect of spring, లోపల hysteresis, backlash, ఇవన్నీ కూడా ఇన్హెరెంట్ ప్రాపర్టీస్. అందులో ఉన్న డివైస్ లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ ఏమైనా పనిచేయకపోతే, లేకపోతే వాటి యొక్క ఏజ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, ఒక స్ప్రింగ్ అన్నది ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం సాగదీస్తాం, మళ్ళీ దాన్ని ఒరిజినల్ పొజిషన్ లోకి వస్తుంటుంది.
మళ్ళీ దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేస్తాం, మళ్ళీ దాని బ్యాక్వర్డ్ లోకి వస్తుంది. స్ప్రింగ్ ప్రాపర్టీనే అది. అలా కానీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత అలా లాగి అది కొంచెం సాగిపోతుంటుంది అనమాట. జస్ట్ లైక్ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్ నౌ. ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఇలా ఉంటుంది, సెకండ్ స్టేజ్ లో కొంచెం పెరుగుతుంది. దానివల్ల వచ్చే ఎర్రర్స్ ను కూడా మనం ఇన్స్ట్రుమెంటేషనల్ ఎర్రర్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఐ అగైన్ రిపీటింగ్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. గ్రాస్ ఎర్రర్స్, సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అండ్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్. అసలు ఈ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అన్నది డిస్కస్ చేయడానికి కూడా అవసరం లేదు. అసలు ఎందుకు జరుగుతాయో కూడా ఎవరికి తెలియదు. యాక్సిడెంటల్లీ జరగచ్చు. ఓకే, యాక్సిడెంటల్ ఎర్రర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ నథింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దెమ్. దే ఆల్వేస్ కమ్ అండ్ గో. అప్పుడప్పుడు వస్తాయి, అప్పుడప్పుడు రావు, మనకేం తెలియదు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎర్రర్ క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది. కానీ ఎర్రర్ గురించి ఇంకొంచెం మనం బాగా డిస్కస్ చేయాలంటే, ఎర్రర్ ను యాక్యురసీ దే ఆర్ కోరిలేటెడ్. హౌ దే ఆర్ కోరిలేటెడ్ ఈస్ దట్ I have given the definition for accuracy here. See, it indicates the degree of closeness with an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. Okay, అంటే మనం ఈ ట్రూ వాల్యూ అంటే మన ఎర్రర్ అంటే ఏం చెప్పాము మనం? ఎర్రర్ అంటే మనకి ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాను ఎస్టర్డేస్ క్లాస్, మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ వన్. బట్ ఎర్రర్ ని మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఎర్రర్ కాకుండా ఎర్రర్ అని చెప్తే ఎవడో కొనడు. దీంట్లో ఎర్రర్ ఎంత వస్తుందని చెప్తే ఎవరో కొనరు. అందుకనే వాళ్ళు దాన్ని కవర్ చేయడానికి దే విల్ సే దిస్ ఈజ్ ది యాక్యురసీ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కువగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 98% యాక్యురేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2% ఎర్రర్ చూపిస్తుందని. అయితే ఎర్రర్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పరు. ఓకే, they always say that our device or measuring instrument is 98% efficient. 98 లేకపోతే సమ్ ర్యాంకులు వస్తూ ఉంటాయి చూసారా, 99.9999%. అలా కూడా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ గుడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, కానీ ఎర్రర్ అంటూ లేకుండా ఏ డివైస్ ఉండదు. దట్స్ రైట్. ఓకే, కమింగ్ టు ఎర్రర్ ఆర్ యాక్యురసీ. ఎర్రర్ చదివితేనే ఆటోమేటిక్గా యాక్యురసీ కూడా చదివినట్టు. ఓకే, అయితే ఎర్రర్ ని యాక్యురసీ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఆర్ గ్యారంటీ ఎర్రర్. గ్యారంటీగా ఉండే ఎర్రర్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, ప్రతి డివైస్ లో కూడా సమ్ ఎర్రర్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇఫ్ దట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ మీటర్ అండ్ ఈస్ గివెన్ బై ద మ్యానుఫ్యాక్చర్. దీని గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే మీది ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఆర్ గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాం. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుల్ స్కేల్ డివిజన్ అయితే అది గ్యారంటీ యాక్యురసీ అంటాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రూ వాల్యూ అయితే దాని పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అంటాం. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ వన్ అగైన్. మనకి పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు దాకా ఎర్రర్ కి ఫార్ములా గీయమంటే, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కి ఫార్ములా రాయమంటే మనం ఏం రాస్తున్నాం? మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ 100 అని చెప్పి రాస్తున్నాం. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఎర్రర్ యాజ్ ఇప్పుడు దాకా జనరలైజ్ చేసాం, మనం ఇప్పుడు స్పెషలైజేషన్ చేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ అన్ యాజ్ ఏ లిమిటింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, అండ్ డినామినేటర్ గురించి నిన్న చెప్పాను నేను. డినామినేటర్ చేంజ్ అవుతుంది, అది దాని స్పెషల్ కేసులో. ఇప్పుడు డినామినేటర్ ఏముందమ్మా? ఇక్కడ ట్రూ వాల్యూ ఉంది. అలా కాకుండా పర్సంటేజ్ గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఆర్ ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ అని కూడా అంటాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో తేడా ఏంటంటే చూడండి, పర్సంటేజ్ గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మోర్ కాన్స్టెంట్. ఇది కాన్స్టెంట్. ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. ఒక మీటర్ కి 0 నుంచి 500 అని చెప్తే ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ 500. It will not get changed every time. That's why guarantee accuracy error is a constant error. That is what here they represented constant here like that. ఇది ఎర్రర్ ఎవరు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి లేదు. ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ తన ఆ డివైస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడో తనే మెన్షన్ చేస్తాడు డివైస్ మీద పర్సంటేజ్ గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ ఈస్ దిస్ మచ్ అని చెప్పి ఒక మెజర్ చేస్తాడు. మనం మెజర్ చేస్తున్న రేంజ్ ని బట్టి వచ్చే ఎర్రర్ ని లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అంటాం. అది వేరియబుల్ లో ఉంటుంది. రిమెంబర్, అది వేరియబుల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, యు గాట్ ద పాయింట్. దేర్ ఈస్ 2 types of errors. ఫస్ట్ వన్ ఈస్
లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అండ్ ఈజ్ గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్. లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ని మనం ఏదైతే ట్రూ వాల్యూతో మెజర్ చేస్తున్నామో దాంతో వస్తుంది. కాబట్టి ట్రూ వాల్యూ ఒకసారి మనం 50 మెజర్ చేస్తే 50తో వస్తే వస్తుంది. నెక్స్ట్ 100 మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటే 100తో వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూతో కనుక మనం ఎర్రర్ డిసైడ్ చేస్తే we will get always a constant guarantee accuracy error. దీని గురించి అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే if you have to do one problem, I have decided one problem here. ఇదిగోండి చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం ని. ఓకే, what is here, what is the given data here? A 0 to 200 volts voltmeter. Okay, voltmeter range is okay 0 to 200 volt given data I am writing here, and he is saying that a percentage guarantee accuracy error is how much? 0 plus or minus 0.5%. Okay, and now we have to find the limiting error and percentage limiting error. Rendu find out cheyamantunnadu while measuring 150 volts, 100 volts, 50 volts. First of all, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో అసలు ఈ రేంజ్ అన్నది ఆ వోల్ట్మీటర్ మెజర్ చేయగలుగుతుందో లేదో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. 150 అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ 200 వరకు ఉంది, పర్లేదు 150 మెజర్ చేయొచ్చు. 100 అంటున్నారు, ఒక 200 వరకు ఉంది, మెజర్ చేయొచ్చు. 50, if you can measure 150, all can be measured. If there somebody added also here 220 also, can we measure same voltmeter for 220? Not possible, because the instrument range is up to 200 only. But what he is saying to measure, he is saying to measure 220. That is not possible. Okay, now first we will take the value of measuring the, this is the measured value. Measured value is how much? 150 volts. Okay, ఇప్పుడు percentage limit guarantee accuracy error కి మీకు ఫార్ములా చెప్పాను నేను. Measured value minus true value. Okay, sorry, this is not measured value. మన measured value వస్తుంది మనకి. Okay, this is true value 150 volts by full scale value. Okay, into 100. ఇది ఫార్ములా చెప్పింది. అయితే మనకి వాళ్ళు ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారు? 0.5% అని ఇచ్చారు. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్, రిమెంబర్ దిస్ minus 0.5. హౌ మచ్? Plus or minus 0.5. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.5. ఓకే, పర్సంటేజ్ కి ఇక్కడ 100 ఉంది కాబట్టి అటు పంపించు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేద్దాం. మెజర్డ్ వాల్యూ మనకి తెలియదు. ట్రూ వాల్యూ ఎంత? 150. ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా? 200 into 100 is equal to plus or minus 0.5. How much? డోంట్ గో ఫర్, మనకు కావాల్సింది వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటి ఒకసారి చూడండి. వాళ్ళు ఫస్ట్ బిట్ ఏది అడుగుతున్నారు? మనకి లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అడుగుతున్నారు. పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ కాదు, జస్ట్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్. లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి? మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ, అంతే కావాల్సింది మనకి. మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ అంటే ఇదిగోండి, ఇది కావాలి మనకి. ఓకే, డోంట్ సబ్స్టిట్యూట్. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్సో నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ డూ దట్ వన్, వీ విల్ గెట్ హౌ మచ్? ఈ 100 అటు పోతుంది, ఈ 0 0 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ విల్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఓకే, దీన్ని బట్టి మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ 150 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అంటున్నారు. కాబట్టి మెజర్డ్ వాల్యూ ఎంత అయి ఉండొచ్చు? 149 ఆర్ 151 వోల్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఈ రెండిట్లో. ఓకే, అర్థమైంది ఎలా చేయాలని? కానీ ఇది కాదు వాళ్ళు అడుగుతుంది. వాళ్ళు అడుగుతుంది లిమిటింగ్ ఎర్రరే, అంటే ఆన్సర్ ఇదే. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇది రాశాను నేను. వాళ్ళు రెండో బిట్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఏంటది? పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అని కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్. ఆల్రెడీ మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ అంటే ఇదే. అదిగోండి, మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ అంటే ఎంత? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ట్రూ వాల్యూ ఎంత మనకి? ఈ క్వశ్చన్ లో 150 వోల్ట్స్ అనమాట. 150 ఇంటూ 100 ఉంటుంది ఇక్కడ. సేమ్ 100 ఇక్కడ పెడితే మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా వాల్యూ ఇక్కడ? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? 666. 0.66. 0.66 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి.
పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇది పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇది కూడా పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 0.666 వచ్చింది. ఓకే, నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద సెకండ్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రూ వాల్యూ ఎంత? సెకండ్ దాంట్లో ట్రూ వాల్యూ ఎంత? 100 ఈసారి 100. Substitute again, guarantee accuracy error will be measured value minus true value divided by full scale value into 100 is equal to how much? మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.5. ఓకే, ఈసారి కూడా గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ కాన్స్టెంట్, మనకి అది చేంజ్ అవ్వదు. ఇక్కడ కూడా మీరు చేసిన ఎంత వస్తుంది మనకి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. ఓకే, అయితే ఈసారి ఇది మెజర్డ్ వాల్యూ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే 99 ఆర్ 101 అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. నౌ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఈస్ దిస్ వన్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1, దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేట్ చూడండి ఈసారి. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 100 into 100. How much? Plus or minus 1 percentage. This one percentage. And the third one, if you are measuring using true value is equal to 50 volts now. 50 volts. Okay, same to same. ఇప్పుడు మళ్ళీ గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ మీకు ఎంత వస్తుందంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వస్తుంది, ఎందుకంటే అది కాన్స్టెంట్. కానీ మెజరింగ్ వాల్యూ ఎంత అయి ఉంటుంది? అప్రాక్సిమేట్లీ 49 కానీ 51 కానీ అయి ఉంటుంది వోల్ట్స్ లో. ఓకే, సేమ్ పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఈసారి ఫార్ములా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 50 into 100 ఎంత వస్తుంది ఈసారి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2%. 2%. సారీ ఒక్క నిమిషం. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2% 2%. అదే నేను రాశాను ఇక్కడ. అయితే ఇప్పుడు మన యొక్క కన్క్లూషన్ ఏంటంటేనమ్మా, ఇక్కడ మనం ఒక స్కేల్ ఉంది, ఒక డివైస్ యొక్క స్కేల్ ఉంది 0, దిస్ ఈజ్ 200 వోల్ట్ స్కేల్ అని చెప్పాను నేను. అది ఇక్కడ 50 ఉంది, 100 ఉంది, 150 ఉంది. ఓకే, దానికి గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు. ఫుల్ స్కేల్, రిమెంబర్ గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ ఈజ్ హౌ మచ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుల్ స్కేల్. ఫుల్ స్కేల్ దగ్గర ఆ ఎర్రర్ ఎంత ఎర్రర్ అని చెప్పారు? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.5% ఎర్రర్ అని చెప్పారు అనమాట. ఓకే, అయితే మనం 50 మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత వచ్చిందమ్మా ఎర్రర్ మనకి? 50 మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు 2% వచ్చింది. 100 మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు 1% వచ్చింది. 150 మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు 0.6% వచ్చింది. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా కూడా ఒక క్లారిటీ కోసం ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ మెజరింగ్ 198 ట్రూ వాల్యూ 198 అని చెప్పి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది అంటే, పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది అంటే 0.499 అలా వస్తుంది అన్నమాట. 0.49. నేను చేయకుండా ఎలా చెప్పేశాను? గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ఎర్రర్ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎట్ ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ. మీరు అది ఒక కన్క్లూషన్. రెండో కన్క్లూషన్ ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా డివైస్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే, మీరు మెజర్ చేసే వాల్యూ అన్నది ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 2 డివైజెస్ అని చెప్పి నేను చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. అందులో కనుక ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఇందాక నేను ఒకటి చెప్పాను, నేను 3కిను 300కి ఉంది. నేను 0.5 మెజర్ చేస్తున్నాను. 0.5 3కి దగ్గర, 300కి దగ్గర. అప్పుడు ఆ రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఏది బెస్ట్ అని చెప్పి మీరు ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు లోయర్ ఎండ్కి వెళ్తున్న కొద్దీ మీకు ఎర్రర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఏ డివైస్ అయినా కూడా ఎర్రర్ వాల్యూ అన్నది పెరుగుతుంది. ఓకే, ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూకి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా మీ ఎర్రర్ వాల్యూ అన్నది తగ్గుతుంది. యు గాట్ ద పాయింట్? అండ్ దిస్ కన్క్లూడ్స్ ది యాక్యురసీ అండ్ కరస్పాండింగ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ గురించి క్లారిటీ రావాలి. అలాగే పర్సంటేజ్ గ్యారంటీ ఎర్రర్ గురించి క్లారిటీ రావాలి. ఓకే, అండ్ కరస్పాండింగ్ రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఐ మెన్షన్డ్ హియర్ దట్ షహానీలో పేజ్ నెంబర్ 19 నుంచి 20 పేజ్ నెంబర్. షహానీ ఈజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. హలో సార్, సెకండ్ దాంట్లో జిఐ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వేస్తారు సార్. ఎల్ఈ వాల్యూ సార్ అది ఏదమ్మా? ఎల్ఈ వాల్యూ 0. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 కదా సార్? ఎల్ఈ వాల్యూ పర్సంటేజ్ లేదు, జిఐ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కదా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి.
మీరు ఒకసారి రిపీట్ చేయండి, మీకు డౌట్ ఎక్కడ వస్తుందో ఒకసారి చెప్తాను నేను మళ్ళీ. హలో, ఫస్ట్ దాంట్లో జిఐఈ వాల్యూ చూడండి సార్. ఫస్ట్ దాంట్లో వాళ్ళ జిఐఈ వాల్యూ 0.5% అమ్మా, పర్సంటేజ్ జిఐఈ వాల్యూ. ఎస్ సార్. ఇక్కడ మీకు జిఐఈ వాల్యూ అని చెప్పి రాసానా నేను? ఇదేనా మీరు అడుగుతుంది? ఎస్ సార్, అదే సార్, అదే సార్, అదే సార్. ఓకే, జిఐఈ వాల్యూ నుంచి నేను ఇలా రాశాను, ఇది ఇలా కంటిన్యూ చేశాను అంతే. అయితే జిఐఈ వాల్యూ నుంచి ఇక్కడ మనకి ఆ వాల్యూ ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ జిఐఈ వాల్యూ కాదు, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూని. ఓకే, ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాం కదా మనం ఇక్కడ, ఇదిగోండి. ఓకే, ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ 150, అదే రాసుకుంటా వెళ్ళాను నేను స్టార్టింగ్ నుంచి, మీ కంపారిజన్ కోసం అలా రాశాను. ఓకే ఓకే, కెన్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీబడి రెస్పాండ్ ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్స్? సార్ జిఐఈ వాల్యూ అన్న లిమిటెడ్ ఎర్రర్ వాల్యూ అన్న ఒకటేనా సార్? ఇదిగోండమ్మా, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను, చూడండి. జిఏఈ వాల్యూ అన్నది స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూతో ఉంటుంది డినామినేటర్. ఓకే, అది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మెన్షన్ చేస్తాడు, అది కాన్స్టెంట్. ఓకే, పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అన్నది మనం ఏదైతే మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ రేంజ్ లో, ఈ డివైస్ యొక్క రేంజ్ 0 to 200 volts. అయితే మనం 150కి ఒక లిమిటింగ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, 100కి ఒక లిమిటింగ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, 50కి ఒక లిమిటింగ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. మనం ఇప్పుడే చూసాం, ఇదిగోండి 150 మెజర్ చేసినప్పుడు 0.66% వస్తుంది, 1% వచ్చింది. 100 మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు, 50 మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు 2% వచ్చింది. కానీ ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటే మీకు లిమిటింగ్ ఎర్రర్ 0.5 వస్తుంది, గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్ కూడా 0.5 వస్తుంది, ఎందుకంటే డినామినేటర్ రెండు ఒకటే కాబట్టి. ఓకే, యు గాట్ ద పాయింట్? మ్యానుఫ్యాక్చర్ మెజర్ చేసి కాన్స్టెంట్ గా ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూతో ఉంటే గ్యారంటీ యాక్యురసీ ఎర్రర్, గ్యారంటీగా ఇంత ఎర్రర్ ఈ డివైస్ లో ఉంటుంది అని చెప్తాం. ఓకే, అది ఇంకా కాన్స్టెంట్. మనం మెజర్ చేస్తున్న వాల్యూ బట్టి మనకి ఎర్రర్ రావడం స్టార్ట్ అయితే దాన్ని లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అంటాం. ఓకే, యు గాట్ ద పాయింట్ నౌ? నెక్స్ట్ గో టు ద రిమైనింగ్ టాపిక్ హియర్. రిమైనింగ్ టాపిక్ లో ఒకసారి చూడమ్మా, స్టాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో మనం యాక్యురసీని సెన్సిటివిటీని చూసాం. ఇప్పుడు స్టాటిక్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఎర్రర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందో దాన్ని స్టాటిక్. స్టాటిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్, డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెసిషన్ అంటే చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అమ్మా, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ప్రెసిషన్ అని. ఒక డివైస్ మీకు అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, 5 amperes చూపించాలి. ఓకే, డివైస్ ఫస్ట్ టైం మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు 4.9 చూపించింది, సెకండ్ టైం మెజర్ చేస్తే 4.9 చూపించింది, థర్డ్ టైం మెజర్ చేస్తే 4.8 చూపించింది. ఓకే, సేమ్ డివైస్ ఇంకోసారి మెజర్ చేసినప్పుడు 4 చూపించింది, నెక్స్ట్ 3 చూపించింది, ఇప్పుడు 2 చూపించింది. ఓకే, ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ మోర్ ప్రిసిషన్? ఈ రెండిట్లో ప్రిసిషన్ ఏది అంటే వాల్యూ కనుక రిపీట్ అయితే అది ప్రిసిషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4.9 2 సార్లు వచ్చింది కాబట్టి ఈ డివైస్ అన్నది మోర్ ప్రిసిషన్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ రిమెంబర్, ప్రిసిషన్ డస్ నాట్ గ్యారంటీ యాక్యురసీ. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఒక 10 ఉన్న డివైస్ ఫస్ట్ టైం చూపించినప్పుడు మీకు 3 చూపించింది, 10 చూపించాలి కానీ 3 చూపించింది, 3 చూపించింది సెకండ్ టైము కానీ 3 చూపించింది, మళ్ళీ మూడోసారి కూడా 3 చూపించింది. ఇంకో డివైజ్ 10 చూపించాల్సింది 9 చూపించింది, 8 చూపించింది, 8.5 చూపించింది. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మోర్ ప్రిసిషన్ డివైస్ ఏదంటే ఇదిగోండి ఈ డివైస్, బట్ లెస్ యాక్యురసీ, మోర్ ప్రిసిషన్. ఓకే, రిపీటేషన్ అన్నది ఉంటుంది, ఎవరు చేసినా వాల్యూ సేమ్ రావాలి అది. కానీ ఇదేంటంటే మోర్ యాక్యురేట్ అంటే ఎలా చెప్తున్నాం మనం, దగ్గరగా ఉండాలి, మెజర్డ్ వాల్యూకి ట్రూ వాల్యూ దగ్గరగా ఉండాలి, మోర్ యాక్యురేట్ బట్ లెస్ ప్రెసిషన్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, రిపీటేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ వాల్యూ, ఇట్ డజంట్ మీన్ యాక్యురేట్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రిసిషన్. దిస్ కన్క్లూడ్ ద ప్రిసిషన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ రెజల్యూషన్ అంటే మీకు కెమెరా రెజల్యూషన్ గుర్తుంటుందా ఎవరికైనా? ఇప్పుడు 21 మెగాపిక్సెల్ అనో లేకపోతే 48 మెగాపిక్సెల్ అనో ఈ చెప్పేటప్పుడు రెజల్యూషన్ గురించి, లేకపోతే టీవీ కొనేటప్పుడు ఇది 4K రెజల్యూషన్ సార్, ఇది 5K రెజల్యూషన్, లేకపోతే 8K
12K 16K ఏదో కొత్త రెజల్యూషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి నవేడేస్. ఓకే, బట్ మీటర్ యొక్క రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక చిన్న రెజల్యూషన్ అంటే డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఫుల్ స్కేల్ డివిజన్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్, దట్స్ కాల్ ఫుల్ స్కేల్ డివిజన్స్. అన్ని ఫుల్ స్కేల్ 200 అనుకోండి, ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఇలా 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 200 డివిజన్స్ ఉంటే 200/200 రెజల్యూషన్ ఇస్ 1. ఓకే, రిమెంబర్ ఎంత డివిజన్స్ ఎక్కువ అయితే రెజల్యూషన్ అంత తక్కువ అయిపోతుంటుంది. అంటే డినామినేటర్ తక్కువ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా దిస్ వాల్యూ మ్యాథమెటికల్. ఓకే, అయితే అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి. స్మాలెస్ట్ ఇన్పుట్ దట్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఈజ్ నోన్ ఏ థ్రెషోల్డ్. ఓకే, ఈ థ్రెషోల్డ్ అన్నది కొత్తగా రాలేదు, ఇది డైనమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ, బట్ స్మాలెస్ట్ ఇన్పుట్ increment that can be measured is known as resolution. Definition wise స్మాలెస్ట్ ఇన్పుట్ యొక్క ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని మనం రెజల్యూషన్ అంటాం డెఫినేషన్ వైజ్. కానీ ఫార్ములా వైజ్ ఫుల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. మనం గేట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాం, మనం డిఫరెంట్ IES క్వశ్చన్స్ కూడా నేను పెట్టి ఉంచాను. వెన్ దే విల్ బి దేర్ యూ విల్ నో దిస్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ కన్క్లూడెడ్ ది ఎర్రర్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది. ఐ థింక్ దట్ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ నౌ. సి what is the next topic is, in our there are in any device there are three torques. Okay, any device. First one is deflecting torque, as the name implies here that this is the deflecting torque. Okay, next controlling torque, and third one is damping torque. Okay, what is this deflecting torque, controlling torque, damping torque is that see నిన్న నేను మీకు కొన్ని మ్యాగ్నెటిజం గురించి చెప్తా ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, ఒక కాయిల్ ఉంటుంది మనకి. ఒక కాయిల్ పక్కన ఒక ఐరన్ పీస్ ఉంటే అట్రాక్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ ఐరన్ పీస్ రైట్ సైడ్ ఉంటున్నా కూడా అది అట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఇవి చెప్పాను నేను. కానీ ఎనీబడి నో వాట్ ఈస్ ద మోటార్ ప్రిన్సిపల్? మోటార్ ప్రిన్సిపల్ ఎవరికైనా తెలుసా? చదివారా ఏమన్నా ఇంటర్మీడియట్లో? ఓకే, సి మోటార్ ప్రిన్సిపల్ తెలియకపోయినా పర్లేదు. సి దేర్ విల్ బి ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సింపుల్గా చెప్తాను మీకు, మిషన్స్ చెప్పేవాడు ఇంకొంచెం క్లారిటీగా చెప్తారు. ఓకే, క్లారిటీగా చెప్తారు, డోంట్ వర్రీ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోటార్. ఓకే, ఎప్పుడైతే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. దేర్ ఆర్ 2 types of magnets here, electromagnets and పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటే మీరు ఆడుకొని ఉంటారు, గుర్తున్నారా? మనం ఆ టీవీలోంచి ఆ బ్లాక్ కలర్ నుంచి బయటికి తీసేవాళ్ళం. ఇప్పుడైతే దొరకట్లేదు అలాంటి టీవీలు, బట్ ప్రీవియస్లీ టీవీలు ఉండేవి. ఎప్పుడైతే టీవీ పగిలిద్దో ఆ బ్లాక్ కలర్ తీసుకొని మనం మేమైతే గుర్తున్నాయా? రేడియోస్ కూడా ఉంటాయి నౌ-ఏ-డేస్. ఓకే, ఈవెన్ హెడ్ ఫోన్స్ కూడా ఉంటాయి, హెడ్ ఫోన్స్, ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. ఓకే, స్మాల్ కానీ పెద్దది మాత్రం అప్పట్లో టీవీకి మాత్రమే ఉండేది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్? ఎనీబడి? ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అల్నికో. ఓకే, అల్యూమినియం నికిల్ కోబాల్ట్. అల్యూమినియం నికిల్ కోబాల్ట్ తో తయారవుతాయి కాబట్టి వాటిని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటాం. బట్ రిమెంబర్ దట్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి 1 టెస్లా మాత్రం వరకే దాని యొక్క ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అందుకని 1.6 కన్నా ఎక్కువ కావాలి అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ కి వెళ్లాల్సింది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ కెన్ బి ఐరన్ కోర్డ్ ఆర్ ఎయిర్ కోర్డ్. అంటే ఒక ఐరన్ పీస్ తీసుకొని మనం ఇలా వైండింగ్స్ కనుక దాని మీద చుడితే ఇది ఇట్ సైడ్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ మీద మనకి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది మన డివైస్ వచ్చేటప్పటికి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనేది క్రియేట్ అయినాయి అంటే సమ్ వైండింగ్స్ ఆర్ దేర్, రిమెంబర్ హియర్, అండ్ సమ్ కండక్టర్ ఈస్ దేర్ హియర్. అకార్డింగ్ టు హియర్ ఈజ్ 1 కండక్టర్ అండ్ 1 more కండక్టర్, ఇలా చాలా కండక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ నార్త్ పోల్ దగ్గర ఉంటే మాత్రం ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఉంటుంది. మనం మోటార్ ప్రిన్సిపల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేస్తే
మనకి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ అన్నది ఇటు వస్తుంది, ఇటు సైడ్ ఇటు వస్తుంది. ఇక్కడ క్రాస్ డైరెక్షన్ వస్తుంది కరెంట్ లో, ఇక్కడ డాట్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, రిమెంబర్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ అయితే కనుక మనకి క్రాస్, ఎంటరింగ్ ఈజ్ క్రాస్. దీని గురించి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించద్దు. లీవింగ్ అయితే డాట్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇదంతా కూడా మీ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ ఫ్యాకల్టీ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ వెరీ డీటెయిల్డ్. జస్ట్ మనం ఆ ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ వరకు ఉంటుందో ద కండక్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అ ఫోర్స్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ the same principle will be used here. See here, and correspondingly సేమ్ ప్రిన్సిపల్ కి ఆ కండక్టర్ తీసేసి మనం ఏం పెడతామంటే అమ్మ మన మీటర్ యొక్క పాయింటర్ పెడతాం అన్నమాట. ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అని ఉంది, డోంట్ కన్సిడర్ దట్ వన్. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ చేస్తామో, ఆన్ చేసిన వెంటనే కరెంట్ అన్నది ఈ కాయిల్స్ నుంచి ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. సమ్ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి క్రియేటెడ్ హియర్. దెన్ ద పాయింటర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ టు ఫైనల్ పొజిషన్. ఓకే, ఈ మూమెంట్ కోసం కావాల్సిన టార్క్ ని మనం డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అంటున్నాము. రిమెంబర్, ఫస్ట్ టార్క్ ఈజ్ దట్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ జనరేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెజరింగ్ ఎలిమెంట్. ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నామో అది ఫ్లో చేయాలి. ఇక్కడ కరెంట్ మెజర్ చేయాలనుకుంటే కరెంట్ ని ఫ్లో చేయాలి, వోల్టేజ్ మెజర్ చేయాలంటే వోల్టేజ్ ఇక్కడ అప్లై చేయాలి ఈ కాయిల్. Okay, then that device will be producing some torque that is known as deflecting torque or operating torque అని కూడా అంటాము. ఓకే, ఇది ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే డివైస్ లో. ఇది మనం మోటార్స్ గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ టార్క్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే మనం ఏదైతే మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెజర్ కరెంట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది డిఫ్లెక్టింగ్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ టార్క్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెజర్ ఎనీ అదర్ పారామీటర్ దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది ఆపరేటింగ్ టార్క్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ అయితే ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతుంది, ఇవి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అయితే పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ పిఎంఎంసి ఎంఐ అని చెప్పి మీకు 2 సబ్ హెడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇదిగోండి ఇక్కడ. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్. ఆ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ లో ఏంటంటే ఈ మ్యాగ్నెట్స్ కనుక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ తో మనం మెషిన్ ఒక డివైస్ ఆపరేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెషిన్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, there are other differences also, but mostly these are the important ones. Okay, ఇప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ టార్క్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో తెలుసు మనకి. అయితే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఒక్క టార్క్ తో సరిపోతుంది, మనం మెజర్మెంట్ యాక్యురేట్ వచ్చేస్తుంది అంటే అలా కాదు. మనం ఆ డివైస్ లో ఆ డివైస్ యొక్క ఫుల్ రేంజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫుల్ స్కేల్ వచ్చేటప్పటికి 200 తీసుకున్నాం, ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ వోల్ట్ మీటర్ తీసుకున్నాం. ఒక మన డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అన్నది అప్లై చేసాం అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ని మనం మెజర్ చేయడానికి అప్లై చేసిన వెంటనే ఆ పాయింటర్ అన్నది ఈ పొజిషన్ నుంచి అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టార్క్ వల్ల అది స్లోగా ఇలా మూవ్ అయ్యి 200కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అయితే అది మనం మెజర్ చేసేది 100 volts యొక్క టార్క్ నే మెజర్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, అది 100 దగ్గర ఆగిపోవాలి కదా, ఈ పొజిషన్ లో 100 దగ్గర ఆగిపోవాలి. కానీ ఆగదు, ఎందుకంటే there will be another torque opposing the deflecting torque. Remember this point, very important. Okay, very important. Deflecting torque మీకు 0 పొజిషన్ నుంచి రిక్వైర్డ్ పొజిషన్ కి తీసుకెళ్లే టార్క్ అయితే మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ దగ్గర ఆగడానికి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కి ఆపోజిట్ గా ఇంకో టార్క్ పనిచేస్తుంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. ఓకే, రిమెంబర్ టీడీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు టీసీ. ఎప్పుడు ఇది అవుతూనే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనకి వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఒక్క పని చేయడానికే కంట్రోలింగ్ టార్క్ కాదు, కంట్రోలింగ్ టార్క్ ని రీస్టోరింగ్ టార్క్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకంటామంటే మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది మెజర్ చేసేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సక్సెస్ఫుల్లీ కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ సమ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఎలిమెంట్స్, సమ్ ఆపరేటర్స్, అండ్ నౌ వీ గాట్ ద వాల్యూ 100 volts అన్నది మెజర్ అన్నది కంప్లీట్ అయిపోయింది.
అయిపోయిన వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం, మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం మన మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అప్పుడు పాయింటర్ అన్నది అక్కడే ఉండిపోతుంది కంట్రోలింగ్ టార్క్ లేకపోతే. అదే కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉండడం వల్ల ఆ పాయింటర్ అన్నది మళ్ళీ స్లోగా 0 పొజిషన్కి వచ్చేసి తన ఇనిషియల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే రీస్టోర్ చేస్తుంది దాని పాయింటర్ని. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే డివైస్ ఆపరేట్ అవ్వట్లేదో అప్పుడు ఆ పాయింటర్ అన్నది దాని ప్రీవియస్ మెజరింగ్ పొజిషన్ నుంచి ఆ ప్రీవియస్ పొజిషన్ కి రావడానికి యూజ్ చేసే టార్క్ ని కంట్రోలింగ్ టార్క్ కూడా అంటాము. కంట్రోలింగ్ టార్క్ హ్యాస్ ఎ 2 పర్పసెస్. ఫస్ట్, ఎక్కడైతే మెజర్ చేస్తున్నామో అక్కడ అది ఆగడం కోసం కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉపయోగపడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మెజర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇనిషియల్ పొజిషన్ తీసుకురావడానికి పాయింటర్ ని అక్కడ కూడా అది కంట్రోలింగ్ టార్కే చేస్తుంది. అందుకనే దీన్ని రీస్టోరింగ్ టార్క్ అని కూడా చెప్తాము. ఓకే. అండ్ థర్డ్ టార్క్ ఈజ్ డాంపింగ్ టార్క్. ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్ డాంపింగ్ టార్క్ ఈజ్ దట్ ఎప్పుడైతే టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ అవుదాం అనుకున్నా అయితే వెంటనే ఇటు నుంచి ఫోర్స్ అనుకుందాం, ఫోర్స్ లో ఇటు నుంచి 5 ఫోర్స్ వస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా 5 ఫోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే. కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యేది ఎవరైనా ఉంటాయా? ఉండవు. దట్స్ వై వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ దట్ ద స్పిండిల్ విల్ ఆక్సిలేట్. ఇలా 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 ఆక్సిలేట్ అవుతా ఉంటుంది కొంచెం సేపు. ఇలా ఆక్సిలేషన్స్ ని తగ్గించడం కోసం ఈ పాయింటర్ యొక్క టిప్ కి ఒక స్పెషల్ మెకానిజం చేస్తాం మనం. దాన్ని మనం డాంపింగ్ టార్క్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే. టు రెడ్యూస్ ద ఆక్సిలేషన్స్. రిమెంబర్, రెడ్యూస్ ద ఆక్సిలేషన్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. మన ఫస్ట్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్ టార్క్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, నెక్స్ట్ డాంపింగ్ టార్క్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ? డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? ఎవరైతే ఆపరేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది లేకపోతే అసలు పాయింటర్ కదలదు. ఓకే, కదిలింది, కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉండాలి. కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? ఎక్కడైతే మెజర్మెంట్ ఆపాలో అది ఆపోజిట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ. ఓకే. అప్పుడు అక్కడ ఆగుతుంది. ఒక మెజర్మెంట్ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఇనిషియల్ పొజిషన్ పాయింటర్ రావాలన్నా కూడా మనకి కంట్రోలింగ్ టార్కే ఆపరేట్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ అవ్వడానికి మిడిల్లో చాలా ఆక్సిలేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనకి మీరు మీటర్స్ మీద చూస్తూ ఉంటారు, ఆక్సిలేట్ అవుతా ఉంటుంది పాయింటర్. అలా ఆక్సిలేట్ తగ్గించడం కోసం మనం డాంపింగ్ టార్క్ యూజ్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ద నెసెసరీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టార్క్స్. ఓకే. అయితే మనకి కంట్రోలింగ్ టార్క్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయమ్మా, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ అండ్ గ్రావిటీ కంట్రోల్. స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి స్పెరికల్ స్ప్రింగ్స్ వాడతాం అనమాట. స్పెరికల్ స్ప్రింగ్స్ అంటే ఇవి, ఇలాంటి స్ప్రింగ్స్ ని మనం స్పెరికల్ స్ప్రింగ్స్ అంటాం. ఇవి చుట్టుకుంటుంది. ఫస్ట్ టైం పాయింటర్ అన్నది ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి వచ్చినప్పుడు ఒకటేమో టైట్ అవుతుంటుంది, ఇంకోటేమో లూజ్ అవుతుంటుంది. ఇదేమో టైట్ అవుతుంటుంది, ఇదేమో లూజ్ అవుతుంటుంది. ఎప్పుడైతే అయిపోయింది, మనకు అవసరం లేదు అన్న వెంటనే మళ్ళీ అది టైట్ అయిన స్ప్రింగ్ లూజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ లేదన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇంకా స్ప్రింగ్ అన్నది మనకి పట్టుకోవడానికి ఎవరు లేదు, మళ్ళీ ఇనిషియల్ పొజిషన్ కి స్ప్రింగ్ సహాయంతో వచ్చేస్తుంది. దట్స్ వై టీడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు థీటా. రిమెంబర్ దిస్ లైన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టీడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు థీటా, సారీ టీసీ ఇది. ఓకే, టీసీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు థీటా. అండ్ వన్ మోర్ కంట్రోల్ ఈజ్ గ్రావిటీ కంట్రోల్. గ్రావిటీ కంట్రోల్లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి బ్యాలెన్స్డ్ వెయిట్స్, ఇంకోటి కంట్రోల్ వెయిట్స్. ఇవి దీని యొక్క మూమెంట్ బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ లో కనుక మీరు చూస్తే ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఇది 0 degrees తో ఇలా ఉంది, మనకి ఇలా ఉంది. ఎప్పుడైతే పాయింటర్ కనుక ఈ వాల్యూకి వస్తే, అంటే ఫుల్ స్కేల్ కాదు కొంచెం తక్కువ, అప్పుడు ఈ పొజిషన్ నుంచి అది ఈ పొజిషన్ కి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఇక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ విల్ బి కమింగ్ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ ద థీటా హియర్. బట్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ మనకి పెండులం టైప్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది గ్రావిటీ కంట్రోల్ అన్న. వెయిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. పెండులం ఏం చేస్తుంది, ఈ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇలా ఉంటే ఇలా మనకు కొంచెం సేపటికి మూవ్ అవుతుంది. సేమ్ మూమెంట్స్ మనకి గ్రావిటీ కంట్రోల్లో వస్తుంది. కానీ ఇనిషియల్ పొజిషన్ తో మనం కంపేర్ చేస్తే ఇది ఒక సైనసాయిడల్ ప్యాటర్న్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ టీసీ అన్నది, కంట్రోలింగ్ టార్క్ అన్నది సైన్ థీటాతో ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఎందుకు మనకి జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడైతే ప్రపోర్షనల్ టు థీటా ఉందో కంట్రోలింగ్ టార్క్, ఇక్కడ లీనియర్ స్కేల్ అన్నది మనకి పాసిబుల్. దేర్ ఈజ్ నో నాన్ లీనియారిటీ హియర్. కానీ టీసీ ప్రపోర్షనల్ టు సైన్ థీటా అయిందనుకోండి, ఇక్కడ మనకి నాన్ లీనియర్ స్కేల్ అన్నది వస్తుంది. నాన్ లీనియర్
స్కేల్ వస్తుంది. లీనియర్ స్కేల్, నాన్ లీనియర్ స్కేల్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, ఓకే, ఇదిగోండి, ఇది లీనియర్ స్కేల్ కనిపిస్తుందా? 0 నుంచి 20కి ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయో 100 వరకు కూడా సేమ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లీనియర్ స్కేల్. కానీ ఎంఐ డివైస్కి వెళ్ళేటప్పటికి మీరు చూడండి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్ స్కేల్. ఓకే, ఎందుకు? ఇదిగోండి చూడండి, 0 నుంచి 100కి వెళ్ళేటప్పటికి అసలు డివిజన్స్ లేవు. మళ్ళీ 100 నుంచి 200కి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని డివిజన్స్ వచ్చినాయి. 200 నుంచి 300కి వచ్చేటప్పుడు చాలా పెద్ద ఎక్కువ డివిజన్స్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ 300 నుంచి 400కి వచ్చేటప్పుడు డివిజన్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఇలా ఉన్న స్కేల్ని నాన్ లీనియర్ స్కేల్. దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుందంటే మనకి ఎప్పుడైనా కనుక మనం స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ వాడితే అది లీనియర్ స్కేల్తో ఉంటుంది. అదే మన గ్రావిటీ కంట్రోల్ వాడితే మనం నాన్ లీనియర్ స్కేల్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే స్ప్రింగ్ కంట్రోల్లో ప్రపోర్షనల్ టు థీటాతో వస్తుంది కంట్రోలింగ్ టార్క్, అండ్ గ్రావిటీ కంట్రోల్లో మీకు పెండులం ఎఫెక్ట్తో మీకు సైనసాయిడల్ ప్యాటర్న్ రావడం వల్ల మీకు అది ప్రపోర్షనల్ టు సైన్ థీటా వస్తుంది. ఓకే, యు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ దట్ డాంపింగ్ టార్క్. డాంపింగ్ టార్క్స్ నేను ఇందాక చెప్పాను, మీకు ఆక్సిలేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ రైట్. ఎప్పుడైతే ఫైనల్ వాల్యూకి ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఆగాలి అంటే అలా ఆగకుండా ఇటు నుంచి మనకి టీడీ వస్తుంది, ఇటు నుంచి టీసీ వస్తుంది. కాబట్టి ఆక్సిలేట్ అవుతా ఉంటుంది డివైస్ మనకి, అటు ఇటు ఏ నుంచి బి పొజిషన్ వరకు కూడా ఆక్సిలేషన్స్ అన్నది ఉంటుంది. దట్స్ వై అకార్డింగ్ టు డాంపింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆక్సిలేషన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ వాల్యూకి వెళ్ళాలంటే ఇదిగోండి ఇలా ఒక మీకు మిడిల్లో లైన్ కనిపిస్తుంది చూడండి, దాన్ని ఫాలో అవుతే అది క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఎక్కువసేపు మీరు ఆక్సిలేషన్ చేసుకుంటా ఇలా వెళ్తే మీకు అండర్ డాంపింగ్ అంటాం. మీకు దీని గురించి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో మీ సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీని గురించి బాగా డిస్కస్ చేస్తారు. బట్ వీఆర్ జస్ట్ డిస్కసింగ్. అయితే నెక్స్ట్ కూడా ఉంది, మూడోది కూడా ఉంది. దట్ ఈజ్ వాట్ మీకు ఓవర్ డాంపింగ్ అంటాం మనం. ఓవర్ డాంపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఫైనల్ పొజిషన్ రావడం కోసం చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ అంటే వెంటనే వచ్చేది మీకు క్రిటికల్లీ డాంపింగ్ వస్తుంది, కానీ బాగా ఆక్సిలేట్ చేస్తుంది అండర్ డాంపింగ్. చాలా లేట్ గా వచ్చేది కానీ ఆక్సిలేషన్స్ ఉండవు దీంట్లో, కానీ చాలా లేట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ రావాలంటే స్లోగా ఇది ఎక్కడెక్కడికో వస్తుంది. టైం ఏంటంటే ఇదిగోండి, ఇది ఈ టైం దగ్గర వచ్చేస్తే ఇక్కడ మాత్రం ఈ టైం దగ్గర వస్తుంది. అంటే మీరు వెళ్ళి భోజనం చేసి రావాలన్నమాట ఈ వాల్యూ రావాలంటే మనకి. ఓకే, సిమిలర్లీ అంటే ఇవి ఇలా ఆక్సిలేషన్ తగ్గడానికి మనకి 3 మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆ పాయింటర్ ఎండ్ దగ్గర మనం ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ ఛాంబర్, జస్ట్ లైక్ మీరు మీ సైకిల్స్ కి కానీ ఇలాంటి వాటికి పిస్టన్స్ ఉంటాయి, మీరు ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఒక ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది చూసారా, వాక్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ వాక్యూమ్ కనుక టీడీ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇట్ సైడ్ టీసీ ఉంటుంది. ఓకే, ఆక్సిలేషన్స్ అవ్వకుండా ఇక్కడ వాక్యూమ్ ఉండడం వల్ల ఆ పాయింటర్ అది పట్టి ఉంచుతుంది అనమాట. దిస్ టైప్ ఆఫ్ అండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్. ఓకే, అలా కాకుండా మీరు ఈ సేమ్ మళ్ళీ అదే పాయింటర్ ని తీసుకొచ్చి మీరు ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్ లో కనుక మీరు పెట్టేశారనుకోండి, అక్కడ కనుక ఆయిల్లో మనకి ఒక ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది. ఏదైనా బాగా విస్కాసిటీ ఎక్కువగా ఉన్న ఆయిల్లో మనం ఏమన్నా చెయ్యి పెట్టి ఇలా తిప్పుదాం అంటే మన చెయ్యి ఫాస్ట్ గా తిరగదు. సేమ్ ప్రిన్సిపల్. బట్ రిమెంబర్, ఇలాంటి డివైస్ వాడాలి అంటే ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ ఇన్ వెర్టికల్ పొజిషన్ మాత్రమే వాడగలం. ఇదైతే హారిజాంటల్ పొజిషన్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు, కానీ ఇలాంటి డివైస్ మాత్రం వెర్టికల్ పొజిషన్ లో వాడగలం. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగ్. ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇదిగోండి మన ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగ్ గురించి ఎనర్జీ మీటర్ లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా తెలుస్తుంది. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ హియర్. ఆల్రెడీ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ రావడం వల్ల స్పెండిల్ అన్నది టీడీ ఇటు నుంచి యాక్టివేట్ చేస్తుంది, టీసీ ఇటు నుంచి యాక్టివేట్ చేస్తుంది. స్పెండిల్ అన్నది ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి మూవ్ అయింది ఆల్రెడీ. అప్పుడు దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్న ఒక అల్యూమినియం డిస్క్ ఇది. ఈ డిస్క్ కి ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో మ్యాగ్నెటిక్ పెట్టి దాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనం యాక్ట్ చేస్తుంటాం అనమాట. ఓకే, అప్పుడు ఆ డిస్క్ కనుక ఆక్సిలేషన్స్ ఉంటేనే కాన్స్టెంట్ గా ఆగిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ కాన్స్టెంట్ గా ఆగిపోయినప్పుడు దేర్ విల్ బి నో ఫ్లక్స్ కటింగ్. ఫ్లక్స్ అన్నది కట్ అవ్వదు. కానీ మూమెంట్ కనుక వస్తే మాత్రం ఫ్లక్స్ అన్నది కట్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ కటింగ్ అట్ ఓన్లీ మూమెంట్.
మీకు ఇక్కడ ఆక్సిలేషన్ లేకపోతే కట్ అవుతుంది. వెంటనే దానికి ఆపోజిట్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యి ఆ మూమెంట్స్ ఆపేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం లెన్స్ లా అంటాం అనమాట. లెన్స్ లా చదవండి, తెలుస్తుంది, గూగుల్ చేయండి. లెన్స్ లా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద ఎఫెక్ట్ విచ్ అపోజెస్ ద కాజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్, అంటే దీన్ని ఇంకొంచెం మీకు అర్థం కావాలంటే పిల్లలు ఎవరైతే చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదా, చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ ని అపోజ్ చేయడం, అది వాళ్ళు రావడానికి కారణమే పేరెంట్స్ వచ్చేసి చిల్డ్రన్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని అపోజ్ చేస్తుంటారు. ఈ కేసునే మనం లెన్స్ లా అంటాం అనమాట. అదే ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ ఆ మూమెంట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫ్లక్స్ కటింగ్ వల్ల. ఫ్లక్స్ కటింగే ఆ మూమెంట్ కారణం, ఆపోజిట్ మూమెంట్ కారణం, అప్పుడు ఆగిపోతుంది. దీని గురించి మీరు ఈ డిస్క్ గురించి ఇక్కడ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ అన్ని కూడా ఎనర్జీ మీటర్ లో మీకు కొంచెం ఎక్కువ క్లియర్ అవుతాయి. when we are studying the second unit you can remember, but remember here most effective damping is eddy current damping is very very good. Eddy current damping is number one damping. దీని వల్ల చాలా మోస్ట్ డివైస్ we are using eddy current damping only. నెక్స్ట్ లో ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ అన్నది చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ మనకి ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్. రిమెంబర్, ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ కి వెళ్ళామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అది వెర్టికల్ లోనే పెట్టి వాడాలి, హారిజాంటల్ లో పెట్టి మనం వాడలేము ఆ డివైస్ ని. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి రెండు కంట్రోలింగ్ టాక్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి స్ప్రింగ్ కంట్రోల్, ఇంకోటి గ్రావిటీ కంట్రోల్. ఓకే, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ వాడితే మనకి లీనియర్ స్కేల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే టీసీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు థీటా. గ్రావిటీ కంట్రోల్ విల్ బి నాన్ లీనియర్ స్కేల్ వస్తుంది, మీకు చూపించాను ఎలా ఉంటాయి అన్నది. అండ్ టీసీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు sin theta. Okay, and these concepts are very important. What is the necessary of each torque? Okay, and in now as the time is 11:25 we will stop here. Okay, అర్థమవుతుందమ్మా? ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే, ప్లస్ నిన్న కొన్ని నేను మెటీరియల్స్ పంపించాను, అది డిలీట్ చేసేసేయండి, మళ్ళీ పంపిస్తాను. ఎందుకంటే ఇదిగోండి ఇప్పుడు రాసేసిందంతా కూడా ఈ మెటీరియల్ ని అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఎరేజ్ చేసేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ పంపిస్తాను. యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ మెటీరియల్ రైట్, ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఆర్ మళ్ళీ ఇంకేమైనా సెపరేట్ గా మెటీరియల్ కావాలా చెప్పండి అమ్మా మీరు. లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుకుంటారా? మీరు మీ వే ఆఫ్ స్టడింగ్ ఏంటో నాకు చెప్తే, నేను ఇదే మెటీరియల్ సరిపోతుంది సార్ అంటే ఓకే, కాదు మీకు సెపరేట్ గా మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసి ఇమ్మంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ వన్. బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ యూ, మీకు చెప్పడానికి అర్థం కావడానికి ఏదో నాకు చెప్పండి, వాట్సాప్ అయినా చేయండి, లేకపోతే ఇప్పుడైనా ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. ఎవరైనా ఉన్నారా చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఉంటే? కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్తాను, నా టీచింగ్ స్టైల్ అంతేనమ్మా, ఏమనుకోవద్దు. మనం ఫాస్ట్ గా మాట్లాడడం కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సిలబస్ అన్నది నార్మల్ గా 80 పీరియడ్స్ పడుతుంది, మనకి 80 పీరియడ్స్ పడుతుంది, కానీ మనకి 60 పీరియడ్స్. ఈ ఆన్లైన్ లో అయితే మనకు 40 to 45 పీరియడ్స్ మాత్రమే వస్తుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ టీచింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ప్లీజ్. ఓకే, సంబడి టోల్డ్ దట్ వీ నీడ్ మెటీరియల్ సార్. ఓకే, మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం పోస్ట్ చేయండి. అండ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ దిస్, ఈ క్లాస్ యొక్క లెక్చర్ కూడా నేను రికార్డ్ చేసి మీకు పంపిస్తున్నాను. అది పాస్వర్డ్ ఓపెన్ చేసి మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై అవుతాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ, మెసేజ్ మీ. ఓకే, అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ చాలా మంది ఇంకా పార్టిసిపెంట్ లో వాళ్ళ ట్యాక్స్ పెడుతున్నారు, ఆ ట్యాక్స్ పెట్టే వాళ్ళు ఎందుకు పెడుతున్నారో కూడా తెలియట్లేదు నాకు. ఓకే, అలా పెట్టద్దమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నేను కొన్ని చెప్తాను. F9 తర్వాత డాట్లు పెడుతున్నారు, G3 తర్వాత డాట్లు. వినీత్, హూ ఇస్ దిస్ H6 వినీత్? ప్లీజ్ ఆ వినీత్ అన్నది అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. Okay, that's all. We'll stop the class here. Next faculty will continue.